Okay. ओके. हो. तर आज आपण नमस्कार सगळ्यांना. अर्थात आधी सुरुवात करते की आजचा जो विषय आहे त्यात आपण स्वतःच्या मनाला एक्सप्लोअर करून जाणार आहोत. आणि आपल्या या डोक्यामध्ये जे डिमन्स म्हणजे भूत बसली आहेत ना, त्यांना जरा बाहेर काढून त्याच्याकडे आपण बघणार आहोत. आणि हे आपल्याला हे सारखा असा का खाली ओढतात? वाय वाय आर दे मेकिंग अस सो अनप्लेझंट, डिप्रेस? आणि असं हे लोक का करतायत हे आपण समजून घेणार आहोत. आणि त्याच्यामुळे आपण रिग्रेट वगैरे करतो किंवा कशामध्ये आपण आपला आनंद मिळवत नाही. तर हे जर आपण त्यांना बाहेर काढलं डोक्यातून आणि समोर त्यांच्याकडे बघितलं, तर आपल्याला ते हिडन डेमन्स बाहेर येतील आणि त्याच्यावर आपल्याला थोडा कंट्रोल येऊ शकेल. कारण ते काय आहेत समजतील आणि मग त्याच्याशी कसं डील करायचं हे समजेल. व्हॉट इट विल हेल्प यू टू लिव्ह युअर ओन लाईफ अँड नॉट बाय समबडी हू इज ऑर्डरिंग यू ऑल द टाइम विदाउट इवन युअर बिंग कॉन्शियस ऑफ इट. तर इन रिझन फॉर हिज सेशन म्हणजे इंटेन्शन काय आहे, तर हे जर आपण बाहेर काढले आणि त्यांच्याकडे बघितलं, कल्पना घेतली, त्यांच्याकडून समजून घेतलं, तर आपल्याला त्याचं आपलं आयुष्य मनाप्रमाणे जगता येईल. किंवा सिन ब्रेन हॅज न्यूरोप्लॅस्टिसिटी, आपण आपले विचार बदलू शकू. आणि याच्याकरता हा आपण सेशन करणार आहोत. तुमच्यापैकी किती जणांनी जर तुम्ही आपले इनर क्रिटिक लिहून आणले असेल, तुम्हाला तो जास्त फायदा होईल. नसले तरी आपल्या मनातून तुम्ही बाहेर काढू शकता. तर ही जर्नी तुम्हाला स्ट्रेसफुल होणार आहे, थोडीशी होणार आहे. तेव्हा व्हॉट वी नीड, आवर लव्हिंग काइंडनेस स्पिरिट. वी ऑल हॅव दॅट लव्हिंग काइंडनेस स्पिरिट, आणि दॅट कॅन होल्ड आवर, लेट्स से आवर होल लाईफ. इट कॅन होल्ड आवर सेल्स. पण जेव्हा आपलं लव्हिंग काइंडनेस स्पिरिट जे आहे, प्रेम, आनंद, तेव्हा जेव्हा आपल्याला आयुष्याचे फटके बसतात, तेव्हा आपल्याला काहीतरी दुसरा आधार पाहिजे असतो. आणि तो म्हणजे, बघा, मी तुम्हाला दिसतंय का माझ्या आहेत ना, सेल्फ कम्पॅशन. दिस इज आवर स्पिरिट अँड यू जस्ट हॅव होल्ड इट. असं कोणीतरी आपल्याला होल्ड करायला हवं असतं, आणि दॅट इज सेल्फ कम्पॅशन. म्हणून आता आपण प्रथम थोडं सेल्फ कम्पॅशन मेडिटेशन थोडंसं करूया. तर सेटल डाऊन इन युअर बॉडी, eyes preferably closed. Bring your attention to the body. बॉडीला विचारा, हाऊ आर यू बॉडी? Let the body be soft. Breathe into your feet, helping them to settle on the earth. Notice the sensations in your feet, legs, so many sensations. Thank your feet and legs to helping you so much in life. Allow them to relax. Slowly bring your attention with loving and care to your sit bones. Your sit bones connect your upper body to the lower body. What an important task they do for you.
Welcome them with kindness. Allow them to relax. Bring your attention to your abdomen and then to your heart space. Let them relax. Now, invite your neck and shoulders. They carry proverbially the weight of the world. Gently request them to hold it off for some time. Allow the lower back and upper back to relax. Now go bring your attention to your face. My dear face, how are you right now? You don't have to wear any mask. Just relax. Let the whole body relax. Notice the perfume of kindness coming with your breath and filling your body. This kindness is infusing you, this being, with hopes and dreams. As the situation stands now, this being, that is you, are hurting, confused, needs support now, need to be held. Let the kindness filled heart invite someone who loves you unconditionally. It could be your parent, friend, spouse, Buddha, any celestial deity, even ocean. Just select one, whosoever resonate. See the compassion in their eyes. Let yourself receive it. The compassion is soothing your entire body. Notice their goodwill wrap around you. Feel the love, feel the compassion,
feeling completely secure and held. Let go of the hesitation. Oh, I don't deserve it. Let it go. We are in human birth. Human birth is difficult, so many difficulties, ups and downs. Each one of us deserve compassion. Just let your body get filled with compassion. Slowly, you become yourself love and compassion for your pain and sorrow. You are soothing yourself. You are supporting yourself. You are not only just soothing your heart, but also strengthening uprightness. This support is from yourself is healing your wounds and strengthening you at the same time. As we are approaching to the end, just say a few things. May I be free from heartaches and sorrow. May I be held with self-compassion. May I be at ease. As you are adding these good wishes to yourself, see the universal stream of compassion coming to you, soaking you up like raindrops, gradually flowing out to all human beings. Say this for some time and we will start the slides. Can you see the slides? Yes. Anjali? Oh, हो. Okay, 26 all right. आता पहिली स्लाइड बघा. I know it is really pulling you out of self-compassion and going there. पहिली स्लाइड सांगते तुम्हाला आपल्याला काय करायचंय. आपला इनर क्रिटिक जो सगळ्यांच्या मध्ये आहे, कारण दिस इज बाय डेव्हलप्ड बाय आवर progress of human beings. They progress to where we are because we had something in our brain trying to protect you. So that's an inner critic. पण आज तो काय करतोय बघा. त्या मुलीचं चित्र बघा, असं आपल्यावर त्याचं ओझं आहे सगळं. आणि आपल्याला काय पाहिजे तर इनर पीस आणि इनर बॅलन्स. म्हणजे हे जे सगळे संकट येतात ना, ती येणारच, पण त्यातून सुद्धा आपण कसं अपराईट उभं राहायचं, पडायचं नाही, हा इनर बॅलन्स आपल्याला कसा आणता येईल. या इनर क्रिटिकच्या विळख्यातून आपण कसं बाहेर निघायचं. आणि तो फक्त तुम्हालाच नाही आहे, तर रिच पुअर ओल्ड यंग हा प्रत्येकाला, अगदी छोट्या पोराला सुद्धा तो आहे. तर ह्यातून आपण कसं बाहेर काढायचं, इनर क्रिटिक म्हणजे काय ते आपण समजून घेऊया.
इनर क्रिटिक हा लिहिलंय बघा, एक छान चित्र मिळालं. इनर क्रिटिक इज अ जजमेंट मॉन्स्टर, इज द एनिमी ऑफ लर्निंग. इट इज रिअली द व्हॉइस इन अवर हेड. सारखं आपल्याला सांगतोय यू आर नॉट इनफ, तू हे केलं पाहिजे, ते केलं पाहिजे, मेजरिंग अस अप. सो हे क्रिटिकल स्ट्रक्चर हे डायलॉग आपल्या मनामध्ये सारखे सुरू असतात, आणि तो एकच आवाज नसतो. तर या क्रिटिक्सचे मेनी सब पार्ट्स आहेत. प्रश्न असा येतो, अरे आपल्या डोक्यामध्ये आपल्या न करता समजता हे आले कसे? तर त्याची थिअरी अशी आहे. प्रथम बुद्धाचा मी जरी नंतर लिहिला असं, तर बुद्धाने अगदी सोपं केलंय. बुद्धा टूक इट आउट ऑफ अवर हेड्स, आणि तो म्हणतो हा हे सगळे इनर क्रिटिक मारा. म्हणजे एक बाई आहे बाहेर उभी आहे, आणि ती तुम्हाला सारखं चांगलं वाईट सारखं सांगून तुम्हाला टेम्पटेशन निर्माण करते आहे. गोष्ट अशी आहे, बुद्धा जेव्हा एनलायटनमेंटच्या जवळ आला तेव्हा ही मारा निर्णय रूपाने सुंदर युवती, नग्न युवती असं करून त्याला एनलायटनमेंट पासून बाजूला करायला बघत होती. पण बुद्ध तो म्हणतो आय सी यू मारा, मला लक्षात आहे, हा मी नाही, तू आहेस ती. तर हे सगळ्या जमण्यासारखं नाही, पण दॅट्स व्हॉट वन वे ऑफ पुटिंग दॅट कॅरेक्टर्स आउटसाइड अँड सी देम एज नॉट इन यू, समबडी टेलिंग यू फ्रॉम आउटसाइड, आय सी यू मारा. आणि माराने जेव्हा विचारलं तू कोण सांगणार आहे रे, तर त्यांनी आपल्या भूमीला स्पर्श केला. आय हॅव अ राईट, आय बिलॉंग हिअर. आणि हे आपल्याला शिकायचंय, मी इथे व्यक्ती आहे, मी आय बिलॉंग हिअर, आय हॅव अ राईट टू बी माय सेल्फ. तर मग फ्रॉइडने काय केलं, जेव्हा हे सगळं वेस्टर्न वर्ल्डला आलं, फ्रॉइड फॉर द फर्स्ट टाइम सेड आपल्या सायकेमध्ये 3 पार्ट असतात. आपण हे सगळं ऐकलेलं आहे खूप वेळा. तर पहिला म्हणजे इड. इड इज ट्रिमेंडस एनर्जी, अनकंट्रोल एनर्जी फॉर ॲग्रेशन अँड विच कॅन गो एनिवेअर अँड वी आर. ती एनर्जी आपल्याला वापरून या जगात जगायचं आहे, इडची. म्हणून तो सुपर इगो तयार झाला. म्हणजे इट इज ओव्हर आय, तू काय करतो हे बरोबर आहे नाही हे आपल्याला सारखं सांगणारा सुपर इगो तयार झाला. म्हणजे एक उदाहरण म्हणजे पटकन मजेदार, सासू ऐकलं असेल तुम्ही. सासू म्हणजे काय, सारख्या सूचना, तो सुपर इगो. आणि मग सून काय, सून सून म्हणजे काय, एनीबडी कॅन टेल क्विकली, सून सूचना सूचना नको. नको. बरोबर आहे, सूचना नको सूचना असलेली नको, म्हणजे सून. येस. सूचना नको, दॅट्स युअर इगो. हे असं सगळं आपल्या मनामध्ये हळूहळू फॉर्म होतं. तर आपण ते आता आजच्या कॉमन लँग्वेजमध्ये बघूया, म्हणजे काय नॉन टेक्निकल लँग्वेज. तर कुठे होतं, तर इट हॅज डेव्हलपमेंटल ओरिजिन. आता जेव्हा मूल होतं ना, त्याला ट्रिमेंडस एनर्जी आहे, पण त्याला आपल्या जगात बसवायला लागतं, म्हणजे त्याचं आपलं वळण लावायला लागतं. म्हणजे पुढे सासरी गेल्यावर तेव्हा सुद्धा आपल्याला सासरचं वळण लावण्याचा प्रयत्न पूर्वी व्हायचे, आता होत नाहीत, पण हे लहानपणी हे वळण लावायला लागतं. मग वळण कसं लावणार, तर धाक दपटशा आणि काहीतरी भीती निर्माण करूनच हे मुलाच्या मनात वळण लावलं जातं. म्हणजे म्हणजे कसं, 1-2 उदाहरणं. 12 वर्षाचा घोडा झालास, अजून कपड्याच्या घड्या नीट नाही घालतायत, झालं ना. म्हणजे त्या मुलाला आता मला काही समजत नाही हे त्याच्या मनात पक्क झालं. नंतर कुठलं उदाहरण एखादं द्यायचं, माझ्या मैत्रिणीचं देते. पूर्वी मला भेटली होती, ती म्हणाली इस्रायलीमध्ये ती इथे होती, तर वडील इतके स्ट्रिक्ट, तिने ट्रॅश कॅन ठेवायचा तिचं काम होतं दर आठवड्याला. एकदा विसरली लहान मुलगी, ते म्हणाले जर पुन्हा ट्रॅश कॅन पुढल्या आठवड्यात ठेवला नाहीस, इस्रायलला जायला मिळणार नाही, आम्ही जाणार, तो इथे कोणाकडे तरी राहणार. ती म्हणते अजून मला सकाळी भीतीने मी जागे होते, ट्रॅश कॅन ठेवला की नाही. तर ते आपल्या लहानपणामध्ये ती अनकंडिशनल होतं, आणि त्याचे ते न्यूरॉन कनेक्शन फिक्स आपल्यामध्ये होतात, आणि ते सारखे आपल्याला सांगत असतात. शेम अँड गिल्ट कसं निर्माण करतात, बहिणीचं पेन तू चोरलंस तिला न सांगता, देव तुला शिक्षा करेल. म्हणजे आलं की नाही, पुढे काही छोटंसं केलं की देव मला शिक्षा करेल, किंवा खोटं बोलास ना,
म्हणजे काय पुन्हा गिल्ट आली, तू खोटं बोललास, खोटं बोलल्याला देव खूप शिक्षा करतो. किंवा शिक्षक तर म्हणतात, कोणीही अशी आपल्या मनात शिक्षा, भीती, गिल्ट सगळं निर्माण करतात. त्या काळ लहान वयामध्ये हे वळण लावणं उपयोगी असतं. कारण तुम्हाला त्या जगात लहान मुलाला त्या आई वडिलांचं प्रेम हवं असतं. ते प्रेम आपलं निघून जाईल म्हणून ते सगळं ऐकून ही अनकंडिशनल ॲक्सेप्टन्स हा आपल्याला तयार होतो. आणि आता हा तुम्हाला जेव्हा दिसला ना, तर वाटलं ना की मी असं का वागतो, तर लक्षात घ्या, हे विचार हा तुमचा दोष नाही. हे तुमच्यामध्ये लहानपणीच निर्माण झाले आहेत. आणि यू आर नॉट अलोन. हे आपल्या प्रत्येकाच्या मध्ये निरनिराळ्या प्रकारे आहेत. तर मग पुढे बघूया. तर मग आता प्रश्न येतो, हाऊ डज दॅट शो यू इन युअर लाईफ? दिसते ना स्लाईड? आता तुम्हाला कुणाला सांगायचं तर अनम्यूट करून सांगा. इंटरनलायझिंग ऑफ वन ऑफ युअर पेरेंट. एखाद्या आई वडिलांचा आवाज येतो का? और अर्ली पेरेंटिंग फिगर क्रिटिसाइजिंग युअर सेल्फ, यू आर नॉट मेजरिंग अप. किंवा रिलिजियस टोन कुणाचा, गुरुजी कोणाचा आठवतोय का? किंवा तुम्हाला सोपं म्हणजे यू आर टॉकिंग टू युअर सेल्फ, काय मूर्ख आहे, सदा तेच तेच चूक करतेस, सदा कसा उशीर होतो तुला, आपण आपल्याला म्हणत असतो. किंवा सेकंड पर्सन, तू तू हे सगळं तुझ्यामुळे होत आहे. आहे आहे. नंतर आणखीन म्हणजे बिचारे मी, कधी नाही होणार, मी बाहेर निघाले की पाऊस पडलाच पाहिजे, उशीर झाला, असं बिचारे मी, हे पण खूपदा असतं की नाही. आणि नाही तर हे सगळं वाईट नसतं, काही वेळा एनकरेजिंग व्हॉइस असतात. आणि त्याचा सुद्धा केवढा परिणाम असतो लक्षात घ्या. अगं असा वेंधळेपणा करू नको ग, म्हणजे अगदी प्रेमाने सांगते, पण म्हणजे मी वेंधळी आहे हे डोक्यात पक्क बसून गेलं. तर असे अनेक तरी नाही, टोन ऑफ व्हॉइस कसा आहे हे बघा. आणि काही काही वेळा तर काय, तू हुशार आहेस, अरे इतकं सोपं आहे, तू गणितात पहिला येणारच, चला. म्हणजे ते आला की नाही स्ट्रेस, बापरे आता नाही झालं म्हणजे काय चुकलं माझं. असे चांगले एनकरेज व्हॉइस म्हणजे काय, वी हॅव टू गेट आउटसाइड द लूप ऑफ इन्फ्लेशन अँड डिफ्लेशन. तर कुणाला शेअर करायचं आहे का एखादं, प्लीज करा, सो हा दॅट एव्हरीबडी बेनिफिट. अनम्यूट अँड डू दॅट. हा स्मित मी हा स्मित मी सांगणार होते की लहानपणी माझी आजी नेहमी म्हणायची की मुलीच्या जातीला हे शोभत नाही. तर का मोठ्याने मोठ्याने हसायचं नाही, मोठ्याने बोलायचं नाही, चालताना मर्यादशीर चालावं. आणि आता लॅफ्टर थेरपीमध्ये सांगतात की मोठ्याने हसा, बिकॉज दॅट्स द वे यू रिलीज युअर टेन्शन. पण मला अजून ते जमत नाही. म्हणजे कळतं मला की आपण जर मोठ्याने हसलो तर आपला हे फायद्याचं आहे, पण तो आजीचा आवाज येतो, मुलीचा जातीला शोभत नाही. किती छान आहे बघा. आता आपण हे झालं लहान वयात, जग किती बदललंय. आता मुली गव्हर्नर्स आहेत, सगळीकडे आहेत, पण आपण अजून दडून बसता, कारण तो आवाज सारखा आपल्यात येतो. आज तू चला, तू हास्य योगा जॉईन केलंस ना, छान, ओके गुड. आलाय. एनिबडी एल्स क्विकली, यू आर टॉकिंग टू युअर सेल्फ और पुअर फर्स्ट मी, कुणाला पर्सन आहे का पुअर साऊंड मी? खूप शेअर करा पटापटा. या तर फर्स्ट मग पर्सन साऊंड खूप डॉमिनंट आहे, लाईक एस्पेशली वेन युअर वर्किंग, की नो अरे कसं काय हे चूक केलं, हाऊ डिड आय नॉट थिंक बिफोर, असं सगळं. अच्छा, सो यू आर रिपेंटिंग वॉट एव्हर युअर, असं कसं नाही, मला समजा आय असं फील कसं लाईक नाही. कॉन्स्टंट फर्स्ट पर्सन व्हॉइस इज टॉकिंग ओव्हर. ओके. हो, व्हॉइस इज कॉल टॉकिंग ओव्हर, बरोबर आहे. अच्छा, सारखं म्हणजे तुला, तू असं कसं नाही केलंस, सेकंड पर्सन टाईप Yeah, असं. how did you not see that? How did you not think about it before? How did you let it go? या, ओके. आणि तू एकटी नाही आहेस, सगळ्यांना खूप, प्रत्येकाला लेट मी स्टॉप शेअरिंग क्विकली. आणि हे अंजली, इफ आय मेक मिस्टेक यू करेक्ट मी. हो हो. स्टॉप शेअरिंग. आणि आता सांगा, हात वर करा, कुणाला असं वाटतं, हात वर करा आपले पटकन हात. ओके लवजी, यू कॅन शो युअर फेस ऑर इवन, हा हात वर करा. ओके पुष्पा, सो मेनी, हात वर करा. आपल्याला सगळ्यांना हे असं काहीतरी वाटतच असतं नाही का. पुअर मी कोणाकोणाला वाटतं, पुअर मी, बिचारे मी.
नाही, मला विचारी नाही वाटत. नाही नाही, कोणाकडे तरी मला वाटत असेल बिचारी मी अर्चना वगैरे वाटतंय. नाही, पण बिचार मला एक प्रश्न आहे. हा तो म्हणजे असा आहे की मला माहिती नाही की तो ह्या आत्ता जे तुम्ही सांगताय त्याला हा योग्य आहे का नाही. पण ओके मी लहानपणापासून आय हॅव बीन रायटिंग and my stories would get published in magazine and things like that, and I was happy doing that. पण लास्ट फ्यू इयर्स आता माझ्या डोक्यात आहे की मला काय लिहायचंय, पण मला मोटिवेशन वाटत नाहीये की मी बसून लिहीन. तर त्याच्यामुळे म्हणजे मला कोणाचं प्रेशर नाहीये, माझं सुद्धा अगदी प्रेशर आहे म्हणण्या इतकं नाही, बट इट डज बॉदर मी की व्हाय आय आय डुईंग दॅट. राईट. आपण बोलूया याच्यात. दिस इज ऑल्सो युअर इनर क्रिटिक. येस, इट इज ऑल्सो इनर क्रिटिक. न समजता मोटिवेशन का नाहीये म्हणजे समथिंग इज स्टॉपिंग यू देअर. समथिंग इज नॉट तो इड किंवा आपला जो आतला एनर्जी आहे, समथिंग इज स्टॉपिंग यू देअर. आणि कुठले विचार आहे ते तुम्हालाच बघायला लागेल की समथिंग इज स्टॉपिंग मी देअर अँड व्हॉट इज द हिंडरन्स देअर हे बघायला लागेल. ओके, थँक्यू फॉर शेअरिंग. याचा खूप लोकांना उपयोग होतो. सो नाव I have to share again, right? So in the example, id, superego, ego, what would be the id in the analogy you gave? Like id साफ. हे काय, id हे फ्रॉइडने दिलंय. ओके, एनर्जी. आणि आता आपण त्याला अॅमेग्डाला म्हणू शकतो. अॅमेग्डाला स्टोअर हाऊस ऑफ एनर्जी, एनर्जी विच इज होल्डिंग इट देअर अँड कमिंग इन द वे, अॅमेग्डाला म्हणू शकतो. पण ही एनर्जी आपल्या जन्माला येते आणि त्याला वळण लावायचं असतं. अँड फ्रॉइड कॉल इट इड. आणि आता आपण, सो हाऊ डज इट शो अप इन युअर लाईफ? रेखाताईंना बोलायचं, अनघाताई बोलू देत का? हा बोल, सांगा काय हरकत. मी हल्ली नव्याने म्हणजे साधारणपणे 6 महिन्यापासनं श्री स्वामी समर्थांचं हे फॉलो, स्वामी समर्थांना फॉलो करते. बरं. तर आज मी तसं करत असताना म्हणजे तिथे त्यांच्या समोर उदबत्ती लावून ती पूर्णपणे जळेपर्यंत तिथेच थांबून त्यांचं नामस्मरण करत असताना माझ्या मनात आलं की मला दोन्ही या शब्दाची माझं काहीतरी विशेष आहे. कारण मला लहानपणापासून आई वडील सुद्धा 2 सेट्स ऑफ आई वडील होते. माझे खरे खरे आई वडील बायोलॉजिकल अँड माय आत्या अँड हर हजबंड. सो 2 आई वडील होते. आणि आता माझे 2 गुरु झाले. मी साईंच्या हे सुद्धा खूप मानत होते, मानते अजून. साईबाबा इज वन ऑफ माय गुरु. तर माझ्या आयुष्यात असं डबल रोल येऊन माझी काळजी घेतात, असं माझा अनुभव आहे. बरं, चांगलं आहे ना. म्हणजे यू हॅव दॅट समबडी इज सपोर्टिंग यू, यू आर बिंग सपोर्टेड. हे चांगली गोष्ट आहे. ओके, थँक्यू फॉर शेअरिंग. तर आपल्याला या आता पुढे जाऊया आपण, कारण आपल्याला या इनर क्रिटिकचा तुमच्या ह्याच्यावर काय परिणाम होतो. आता बरं, कोणाला सांगायचं असेल तर पटकन सांगा, ह्याच्यावर काय परिणाम होतो आपल्या मनावर. माधव काका, तुम्हाला सांगायचंय? हा, म्हणजे मग आता आय एम अबाउट टू टर्न 79. काही वर्षापूर्वी पुण्याला गेलो असताना एका शिक्षकाने मला, समजा तू अमेरिकेला गेलाच नसतास तर काय झालं असतं. तर हा सारखाच अमुक एक मी केलंच नसतं, 25व्या वर्षी मी अमुक केलं नसतं, असं म्हणजे आपल्या आयुष्यात प्रत्येक ह्याच्यात फाटे फुटत गेलेले असतात. तर आपण त्यातला एकच फाटा सिलेक्ट करू शकतो प्रत्येक वेळेला. आता इतर फाटे केले असं विचार करून त्याच्यातनं निष्पन्न काही होत नाही. आणि नाव आय हॅव काइंड ऑफ कम टू माय माइंडसेट की भगवद्गीतेचे तस्माद अपरिहार्य अर्थे नत्वम शोचितुम अर्हसि. अमुक काय केलं असतं तर काय झालं असतं, दिस इज ऑल रीच द पॉइंट वेअर यू नो वी शुड बी हॅपी
where we are, Okay. and we have done our job. Thank you. Thank you for sharing. I think an inner critic could create a wrong identity of ourselves. Oh, yes, you're right. Absolutely. आपण ते थॉट्स म्हणजे मीच आहे असं जे म्हणतो ते मी नाही, तो मीच नव्हेच. तो मी नव्हेच. हे कुठून तरी थॉट्स कसे येतात तर आपल्या म्हणजे पूर्वीचे अनुभव काय कुठलं तरी निर्णय गोष्टी एकत्र करून आपल्या मनात ते थॉट म्हणून येतात. सो दे आर नॉट युअर थॉट्स. हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. दे आर नॉट युअर थॉट्स. आपण काढू त्याच्याकडे पुढे. डोंट आयडेंटिफाय विथ युअर थॉट्स. आणि पुन्हा रिग्रेट तुम्ही जसं म्हणता माधवजी, तेव्हा एक असा त्याचा प्रश्न येतो की दिस इज व्हॉट वॉज अँड दिस इज व्हॉट इज. आणि जेव्हा आपण म्हणतो दिस इज व्हॉट इज and then you focus on your what is, and that really helps you come out of your all regrets and inner critics. आता मी एक लिस्ट सगळी दिली आहे, तुम्ही पुढे बघा, तुम्हाला ती माहितीच आहे. एक गोष्ट त्याला सांगते, लक्षात घ्या. आपल्या डोक्यामध्ये एक कमिटी बसलेली आहे आणि त्यांची मीटिंग सतत आपल्याबद्दल सुरू असते. आणि त्याच्यामध्ये एक लीडर आहे, त्याच्यामध्ये एक कोच आहे, त्याच्यामध्ये एक ट्रेझरर आहे. काय एवढे खर्च केलेस, शॉपिंगला जरूर होते हे तुझे. ट्रेझरर आहे त्यात. आणि टास्क मास्टर आहे, कर सबत येत कसा नाही, कर. टास्क मास्टर आहे, परफेक्शनिस्ट पण आहे. तर अशी सगळ्यांची मीटिंग भरलेली असते आणि ती सारखे आपल्याकरता काय करावं ह्याचा विचार करत असतात. आणि त्यांचा इंटेन्शन असतं तुम्हाला प्रोटेक्ट करावं. पण त्यांच्या ज्या रिजिड असतात कल्पना, ह्याच्यामुळे तुम्हाला त्रासच जास्त होतो. व्हॉट यू हॅव टू डू बी फ्री ऑफ दॅट, बिकॉज इट इज प्रॅक्टिकली रन बाय अवर इनर क्रिटिक, जे आपल्याला समजत पण नाही. आणि बिहेवियर गेट्स इम्पॅक्टेड अँड वी आर अनअवेअर ऑफ इट. हेच मुख्य आहे त्याचं. आणि हे आपल्याला बरं, आता आणखीन एक आपण याचा विचार सुद्धा करत नाही का, बराच लक्षात येत नाही हा इनर क्रिटिक आहे म्हणून. ते आपण बघूया पटकन. बघा, स्वतःला मी सांगते, तुम्ही स्वतः तसंच करा. सेल्फ आपल्या हाताने करा. सेल्फ टॉकिंग अबाउट द सेल्फ, हाऊ सेल्फ इज डुईंग. स्वतः करून बघा. सेल्फ टॉकिंग अबाउट सेल्फ, हाऊ सेल्फ इज डुईंग. आपण आपल्यालाच हे करतो. तर मग पहिलं म्हणजे इनर रूप बोस्टरिंग युअर कॉन्स्टंटली करत असतो. आपण मोठे आहोत, आपल्या छान आहे, तो छान आहे, हे करत असतो. कोणालाही मला क्रिटिसाइज करायचं आहे नाही, प्रश्न नाही. तुम्हाला पाहिजे तेव्हा करत जा, पण समजून घेऊन करा की हे मी का करतो आहे. म्हणजे काय, आरशात बघून अरे, पुरुष क्वचित करता, अरे काय मी राजबंडा दिसतो आहे. राजबिंडा दिसतोय, फार राजबिंडा दिसतोय. आपल्याला बायकांना हसायला येत आहे, पण बायका किती करतात, किती छान दिसते, हे घालो का, मग ते घालो का, म्हणत बरी दिसते का, किती वेळ आपण त्यात घालतो. दुसरं म्हणजे सेल्फ, फेसबुकवर किती वेळा आपण आपले सगळं मी हे करते ते करते, किती वेळा टाकतो, कशा करता. टाकायला हरकत नाही. बी अवेअर, यू आर बोस्टरिंग युअर सेल्फ इमेज. कुठेतरी वाटतं मला हे सगळं केलं म्हणजे आय एम ओके, आय एम गुड, आय एम बेटर. सो आपल्याला किती जरूर आहे त्याची एक जस्ट अ थॉट विचार करा. दुसरं म्हणजे आपण लोकांना क्रिटिसाइज करतो ना, अगदी जजमेंट सतत असते. काय साडी नेसली, साडी एवढी भारी, पण हिला शोभतीये का, किती वेळा म्हणतो. या नाटकात चांगलं होतं पण तिथं तो चांगला नव्हतं, हिचं ऍक्टिंग कमी पडलं का. तर हे बघा लक्षात आहे. वेन यू आर क्रिटिसायझिंग, यू आर इव्हॅल्युएटिंग अँड यू आर टॉकिंग अबाउट युअर सेल्फ. म्हणजे माझी साडी ह्याच्यापेक्षा चांगली आहे, मला चांगली दिसते, असं या तऱ्हेचे आपण प्रत्येकाला स्क्रुटिनाइज करतो, जज करतो. यू आर इव्हॅल्युएटिंग युअर सेल्फ. आणि किती एनर्जी त्यात भरून जा ठेवतो, हे मुख्य आहे. वी वॉन्ट एनर्जी टू बी फ्री. दुसरं म्हणजे हे लक्षात येत नाही, आयडियलायझिंग अदर पर्सन इज ऑल्सो अन अनहेल्दी एफर्ट. अरे माझा तो बॉस आहे ना, काय हुशार आहे, काय दिसतो, काय काम करतो, अरे बापरे, जमायचंच नाही. व्हॉट आर यू डुईंग इट. यू आर पुटिंग युअर सेल्फ डाऊन.
हा सुद्धा यात विचार करायचा. आयडियलायझिंग आवर सेल्फ टू, म्हणजे डोक्यावर बसवून काय शक्य नाही मला असं करतो तेव्हा यू आर पुटिंग युअर सेल्फ डाऊन. यू आर हू यू आर. सेल्फ ॲक्सेप्टन्स. तर इथे सुद्धा इनर क्रिटिक. आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे लोक मला काय म्हणतील, मी असं असं बोलले तर लोक काय म्हणतील. आत्ताच उदाहरण दिलं ना, मुलीच्या जातीने हसू नये, मग मी हसले तर लोक मला काय म्हणतील. मग लोकांना काय वाटतंय म्हणे, इनॲक्युरेट ऑर नॉट. आता मी विचार करायला लागले, मी सांगतेय पण लोकांना काय वाटत असेल, सगळी जी एनर्जी त्यात जाईल की नाही. सो वी आर गिव्हिंग आवर पॉवर स्वतःची टू इन समबडी एल्सेस हँड्स. पूर्वी म्हणायचं ना, सासरचे तुला काय म्हणतील, नीट वाग. हा एक मोठा पूर्वीला एक उदाहरण असायचं मुलीला. सो या सगळ्याचा आपल्यावर परिणाम इतका होत असतो आणि तो आपल्याला लक्षात पण येत नाही. तर आता बघूया, आणि ही स्लाईड तुम्हाला माहिती आहे हे का होतं आणि इम्पॉर्टंट. ही परवा सायलीनी गेल्या आठवड्यात दाखवलेली ही स्लाईड मी इथे कॉपी करून ठेवलेली आहे. कारण आपलं त्याच्यावर बोलणं झालं होतं की आपला हे काय आहे, प्रयत्न कुठे आहे, तर आपल्याला वरती जायचं आहे, म्हणजे रेस्ट अँड डायजेस्ट सिस्टीमकडे वरच्या शिडीवर जायचं आहे. पण त्याचा प्रॉब्लेम प्रथम असा होतो किंवा तर हा त्याच्यामध्ये बसलाय ना, हा सिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टीम, तो हा आपला ॲमेग्डाला दिसतोय ना तुम्हाला, सगळ्यांना दिसतंय ना. हा ॲमेग्डाला हा आपल्या हे आपले कान इथे स्कलला जोडतात ना, इथे आत असतो. लोअर ब्रेन सदन घ्यायला आहे, त्याचं काम आहे. हे डोळे बघितले त्याचे असे. ॲमेग्डाला इज अ व्हेरी स्मॉल पार्ट, हा बघा इथे, पण इट हॅज अ बिग पॉवर. म्हणजे आपण असं म्हणूया, हा वरती बसलेला त्याला खाली ह्याच्यामध्ये तात्या म्हणतात बरं का आपल्या. तुम्ही तात्या नाव तुम्ही जर ऐकलं, तात्या आहे तो, किंवा हा दाता आपला बेनिव्होलंट आहे, आणि हा त्याला मारते आहे इथे, म्हणजे तो आपली कैरवत घेऊन सगळं कापायला आहे. तर तो तिथे आहे, हा तो आहे, ॲमेग्डाला आहे. तर त्याचं काम काय आहे, तर हे सगळं धोकेदायक आहे म्हणून प्रत्येक आपल्याला सारख्या इन्स्ट्रक्शन देतात, हे चुकतं आहे, हे धोकेदायक आहे. आणि हे फार आपल्याला माणसाला पूर्वी फार उपयोगी होतं. आपण माणसं पूर्वीच्या म्हणजे गुरिलापासून जसं इथे कसे आलो, तर आपल्याबरोबर हा ॲमेग्डाला फंक्शन ॲक्टिव्ह होतं, प्रत्येक वेळेला धोक्याची सूचना देत होतं. आता हे धोक्याची सूचना म्हणजे तुझ्याकडे लक्ष दिलं नाही, अपमान आहे तुझा, लक्षात घे, असं हे सगळे जे आले आहेत ना, हे असे सूचना आपल्याला येत असतात. कारण काय, कुठल्या गोष्टीचे तो फिअर म्हणून आपला इगो स्वतःला प्रोटेक्ट करायला बघतो. दॅट इज युअर इगो इज इन ॲमेग्डाला. तर तुमचा हा ॲमेग्डाला इतका ॲक्टिव्ह असतो, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही जर गुंतून राहिलात, म्हणजे इनर क्रिटिकमध्ये, तर तुम्हाला ही वरती व्हेंट्रल ह्याची जी पायरी आहे ना, रेस्ट अँड डायजेस्ट, क्वाइट अँड पीस, याच्यावर जाताच येणार नाही. सो वाय वी वॉन्ट टू डू इज टू फ्री आवर सेल्फ फ्रॉम द इनर क्रिटिक. याची आपल्याला जरूर आहे, पण तो किती वापरायचा हे समजलं पाहिजे. आता हे बघा, हा दिसतंय ना खालचा ब्रेनचं पिक्चर दिसतंय ना, इथे बघा, हे जे हिरवे भाग आहे ना, तो आपल्या समोरचा ब्रेन, हा समोरचा ब्रेन, थँक्यू, समोरचा ब्रेन आहे, आणि इट्स अ न्यू डेव्हलप ब्रेन. त्यात पण काही भाग आहेत आता. तर आपल्याला ह्याचा विचार इथून विचार करायचा, रिझनिंग करायचं आहे. पण तुम्ही जर या इनर क्रिटिकमध्ये अडकलात, हे भीती आहे, हे चांगलं नाही, हे मला बरोबर नाही, हे बरोबर करतो की नाही, तिचा दोष करतो, मला राग येतो, ह्याच्यामध्ये बसलात, सगळी एनर्जी इथे जाईल. आणि मग तुम्हाला आपली एनर्जी फ्री करून आपल्याला वरच्या लेव्हलला थिंकिंगला जाता येत नाही. दॅट इज वाय दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इन अ क्रिटिक. मोस्ट इम्पॉर्टंट व्हॉट यू नीड टू फ्री युअर सेल्फ. जितकं त्यातून त्याला समजून घेऊन त्याचा उपयोग करायचा, पण त्याच्यामध्ये अडकायचं नाही. कारण हे जे सांगतोय तो फार रिजिडली सांगतोय, त्या मनामध्ये ते अनकंडिशनल ॲक्सेप्टन्स निर्माण झालंय, त्यातून ते येत आहे, ते आता इतकं खरं नाही. ऑलराईट, एनी क्वेश्चन्स ऑन दॅट क्विकली, नाही तर पुढे जाऊया.
ओके, ऑल राईट. मग मी पुढे जाते. तुम्हाला हे लक्षात आलं ना, व्हॉट इज पॉलिव्हेगल थिअरी. अँड ही जी लॅडर तुम्हाला वर जायचं आहे, पण मध्ये हा मोठा अडथळा आहे आणि तो इनर क्रिटिक तुम्हाला पार करायचा आहे, त्याला समजून घ्यायचं आहे आणि पाहिजे तेव्हा त्याचा उपयोग करायचा आणि नको तेव्हा आपण त्याच्यावर वर जायचं आहे. तरच आपण हायर ब्रेन सेंटरला पोहोचवू शकतो आणि पुढे प्रगती करू शकतो आणि आपली एनर्जी फ्री करून ती चांगल्या गोष्टीला आपण उन्नती करायला वापरू शकतो. ऑल राईट. मग आता पुढे जाऊया. हे एक जनरल मला घेतली मी स्लाईड तिथे होती. तर म्हणजे हा इनर क्रिटिक आपल्याला काय काय सांगतोय. हे बघा, तुला येत नाही, तू युअर अ फेल्युअर, काय कुठलं नीट करत नाहीस, यू आर नॉट ॲज गुड ॲज अदर्स, हेच अनेक, यू डोंट डिझर्व टू बी हॅपी. किती लोकांना येत असतं ना, असे अनेक संदेश आपल्याला येत असतात. आता आपण हे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये बघणं आपल्याला शक्य नाही, तेव्हा मी एक दोनच घेते आहे त्यातले आणि ते बघूया. आणि पहिला म्हणजे आय एम नेव्हर इनफ. किती लोक हा परफेक्शनिस्ट ॲटिट्यूड करते. जरा आय एम गोइंग टू स्टॉप शेअर. ओके, विचार करा हा किती लोकांना आहे परफेक्शनिस्ट ॲटिट्यूड, बिकॉज अ व्हेरी कॉमन ॲटिट्यूड. ऑल राईट. कोणी सांगा, कोणी बोला परफेक्शनिस्ट ॲटिट्यूड काय तुमच्यामध्ये येतं ते. कमॉन, सो बी बोल्ड. तुम्ही जितकं बोलाल ना तितकं तुम्हालाच फायदा होणार आहे. तुम्ही तुमच्या मनात ठेवलं तर आणि तर तुम्हालाच तोटा होणार आहे आणि बोलल्या तर सगळ्यांचा पण फायदा होईल आणि तुमचा. ओके, सोनाली. येस सोनाली. हा, हॅलो, नमस्कार. तर नमस्कार. मला वेळेचं खूप हे आहे की वेळेवरती जायलाच पाहिजे आणि वेळेवर सगळं करायलाच पाहिजे. त्यामुळे जर बाकीच्यांनी वेळ पाळली नाही तर तो चिडचिड मध्ये रूपांतरित होतो. तर तिथे मला वाटतं की मी फार फोर्स करते स्वतःला. आणि बाकीच्याही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेच आहेत की परफेक्शनिस्ट म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये कोणी येणार असले, पार्टी असली तरी ह्या गोष्टी अशाच झाल्या पाहिजे आणि त्याचा खूप त्रास होतो, तेही मी ऍक्सेप्ट करते. पण तो ॲटिट्यूड आहे. खरंय. आणि somebody is always better than us, right? There is nothing perfectionist. आणि याचा एक तर मुख्य म्हणजे तुम्हाला दिसतंय ना माझं, हे बघा, तुम्ही म्हणाला आय एम परफेक्शनिस्ट आणि मला इथे जायचंय, पण मी इथेच आहे. हा, तर किती अवघड आहे की नाही. म्हणजे यू थिंक आय एम नॉट गुड आणि इथे जायचंय, पण मला आय एम ओके ॲज आय एम. बघा अंतर किती कमी झालं. परफेक्शनिस्टचं पाय असतं की मला येत नाही, मी अगदी खाली आहे आणि इतकं वर जायचं. देयर इज नॉट. तर व्हेन यू हॅव आय एम ओके ॲज आय एम. सर रोशी सुझुकी म्हणते, यू आर परफेक्ट ॲज यू आर. अगदी लक्षात ठेवा, यू आर परफेक्ट ॲज यू आर अँड यू कॅन यूज लिटल इम्प्रूव्हमेंट. काय वाटतं हे ऐकून? आय एम परफेक्ट ॲज आय एम अँड आय कॅन यूज लिटल इम्प्रूव्हमेंट. एकदम स्ट्रेस कमी होतो आणि युअर एनर्जी इज अवेलेबल टू यू. तर हा सगळा परफेक्शनिस्ट सगळं तुमचं एनर्जी खाऊन टाकतो. आणि मग त्या परफेक्शनिस्ट करता आपण काय काय करतो. एनिबडी कॅन टेल, तुम्ही काय काय करता? कोणाला सांगायचं आहे? स्लीपलेस नाईट्स, स्ट्रेस. तो प्रश्न असतो आपल्याजवळ, लोक काय म्हणतील. तर लोक म्हणजे सगळे काही एकमत असतातच असं नाही. त्यामुळे एखाद्या गोष्टीला लोक तुम्हाला क्रेडिट देतील, तर एखाद्या गोष्टीला त्याच गोष्टीला इतर काही लोक वेगळं म्हणतील. बरोबर आहे. लोक काय म्हणतील असं एक प्रश्न अगदी निरर्थक आहे. हो, काय. फार थँक्यू रेखा. थँक्यू, यू आर टॉकिंग टुडे. व्हेरी नाईस. एनिबडी एल्स वॉन्ट्स टू शेअर? सोनाली, थँक्यू. अर्चना, बोलायचं तुम्हाला? Actually, perfectionism is always that never-ending chasing the high bar set for yourself and losing your sleep over that stress. That's what my experience is. And in that whole process, there is a disappointment on ourselves. अगदी फार सुंदर सांगितलं. यू आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू कॅन नेव्हर रीच दॅट. माझी एक कलिग होती, ती म्हणायची तिच्या वर्गामध्ये एक अतिशय सुंदर हुशार मुलगी होती. तर म्हणाली, ही जरशी बारीकशी होती, खूप हुशार आहे पण बारीकशी, तर ती म्हणाली रोज झोपताना म्हणजे, देवा मेक मी सून सून लाईक हर, सून सून सून, ही त्याची रोज प्रार्थना जायची, तिच्यासारखं कर मला. आणि तर
काय काय लोक करतात आणि तुम्ही सुद्धा काय काय करता, वेट लॉस करता, किती पैसे बिलियन्स ऑफ डॉलर जातात त्याच्यामध्ये वेट लॉस व्हायला. नंतर बॉटॉक्स हे चेहऱ्याला अमुक अमुक करून घेतात, नुसत्या नटाच करत नाहीत, खूप लोक करतात की मी फार म्हातारे दिसू नये, खूप गोष्टी आपण करत होतो, केस रंगवतो ना. तर हे सगळं परफेक्शनिस्ट करता आहे. आणि आपण पण हे समजून जर आपण केलं की येस, आय वॉन्ट टू लुक बेटर आणि आय वॉन्ट टू डू दिस बेटर, आय एम ओके ॲज आय एम अँड आय वॉन्ट टू लिटल इम्प्रूव्हमेंट, हे जातं. पण आपण जर म्हटलं मला परफेक्टच पाहिजे, आय मस्ट बी द परफेक्ट, पीपल हॅव टू प्रेज मी, यू गेट रिअली बॅडली अफेक्टेड. अँड मग आपण ह्याला जाऊया परत. मनीषाताईंना बोलायचंय अनघत. कोणाला बोलायचं बरं? मनीषाताई. ओके, हा बोल. आपण BMM ला ऐकलं होतं तसं, इट्स नॉट युअर जॉब टू मेक एव्हरीबडी हॅपी. Okay, thank you. Yes, but it is your job to make yourself happy. Yes. Yes, and that is what getting out of the inner critic. Thank you. फार छान सांगितलं. We have also faced burnouts at work to meet deadlines. So without any option, like you had to meet the deadline and burnt yourself out. Yeah. So that's something a lesson to learn. Okay, yeah, but there is something to learn, right? You get burned out, but when you say, this is what I can do, I am trying my best, this is what is possible for me. पण अगदी उत्तमच झालं पाहिजे. पटकन उदाहरण सांगते, माझ्या नातीचंच आहे. तर इतकं परफेक्शनिस्ट लहान असताना तर पेपरच सबमिट करायची नाही. का? तो इतका चांगला झाला नाही, मला A ग्रेड मिळणार नाही. अरे पण देन एकदा तिच्या वडिलांनी तिला खोलीत बसवलं आणि सांगितलं, तुझा हे पेपर लिहून सबमिट केल्याशिवाय खोलीच्या बाहेर यायचं नाही. आणि मग तिला A ग्रेड मिळेल. तिला समजलं, वाय डू आय डू दिस, आय एम गुड इनफ. तर हे आपण किती वेळा करतो. मी भाषणात भाग घेणार नाही, ह्याच्यात घेणार नाही, काय आपल्या म्युझिक काय असले टॅलेंट, तिथे मी जाणार नाही, आय एम नॉट दॅट गुड, हे आपण स्वतःलाच सांगत असतो. सो लेट मी स्टॉप शेअर अगेन. सो मग काय, दोज हू नो when enough is enough, have enough and will never want more. किंवा जे नेव्हा बेने ब्राऊन म्हणतो तेव्हा आय टू बी लुक परफेक्ट, डू एव्हरीथिंग परफेक्टली, सगळं झालं तरच आय विल नॉट हॅव फिलिंग ऑफ शेम, जजमेंट अँड ब्लेम. दिस इज द ड्रॉबॅक अँड ऑफ नेव्हर इनफ. अँड यू आता हे परफेक्शनिझम अनेक का सांगते, किती लोकांनी आपलं नुकसान करून घेतलंय. आय हॅव टू बी परफेक्ट, इट इज नॉट इनफ. नॉट इनफ हे जे गोष्टी आहेत, प्रेसिडेंट निक्सन, ही वुड हॅव गॉट लँडस्लाईड, त्याला शक्य होते, पण त्याला काय वाटलं, डेमोक्रेटिक काय म्हणतात बघावं, अँड ऑल दॅट हॅपन अँड ही हॅड टू रिझाईन. परफेक्शन, आय नीड टू बी परफेक्ट, आय नीड 100% वोट्स. नंतर तुम्ही हे ऐकलं असेल, गोल्ड इन अलास्का, अलास्का गोल्ड रश ऐकलंय की नाही? अलास्का गोल्ड रश 1896 मध्ये जेव्हा कळलं, तेव्हा लोक घोडा गाडी जे आपल्याकडे असेल ते धावून कॅलिफोर्निया भरा 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 अलास्काकडे जायला निघाली. आणि तुम्ही अलास्काला गेला असेल, तुम्हाला दिसेल किती लोक, त्यांचे स्टोन्स लिहिले, किती लोक होती, किती लोक मेली. पोचेपर्यंतच बरीच मेली, त्यांना अलास्काच्या थंडीची कल्पनाच नव्हती. आणि परत येऊन खरोखर किती गोल्ड मिळाला. सो दिस इज व्हॉट यू डू when you want have that perfectionism. Nothing is ever enough. मग आपण आता पटकन मग कसं यातनं बाहेर यायचं, कसं यातनं बाहेर यायचं? तर वन थिंग हेल्पफुल इज ग्रॅटिट्यूड. बी ग्रॅटफुल फॉर व्हॉट एव्हर यू हॅव, नॉट फोकसिंग ऑन व्हॉट आय डोंट हॅव बट व्हॉट यू हॅव. अगदी साधं म्हणजे, अरे वा, रोड किती छान स्मूथ आहे, आज गर्दी नाही बरं का रोडवर, ट्रॅफिक नाही, बी ग्रेटफुल. साध्या साध्या गोष्टी. आज मी बघते, अरे आज छान उजेड आहे आमच्या इथे, ढगाळ हवा नाही, बी ग्रेटफुल. आणि हे असं सगळं केलं तर दिस अ बेस्ट वे टू नेव्हर इनफ. इट हॅज टू बी परफेक्ट. ह्याच्या तुम्ही पलीकडे अगदी साध्या गोष्टींनी जाऊ शकता. आता ह्याच्या पुढे वे टू गो फास्ट, टाइम लिमिट सेन्स जायला नको. ओके, हे कोणाकोणाकडे, हाऊ मेनी ऑफ यू फेस दॅट?
is the sickest place in our psyche. You're vocal about incorrect decisions in the past. आणि जेव्हा तू म्हणतो अरे माझं हे चुकलं, हे करायला पाहिजे होतं, ते करायला पाहिजे होतं, मग असे माधव देशपांडेंनी सांगितलं तसं, मग अमेरिकेला गेलं नसतं तर काय झालं असतं, असं जर सारखं विचार करत गेला की आता अमेरिका अशी आहे माहिती नव्हतं, आता आम्ही आलोच नसतो, असं म्हणत गेलात, यू कॅन नेव्हर मेक इट गेट्स व्हेरी हार्ड टू मेक राईट डिसिजन्स, बिकॉज नेव्हर देर इज नथिंग रॉंग नेसेसरीली राईट ऑर रॉंग. आणि मंडे मॉर्निंग क्वार्टरबॅक म्हणतात तसं हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20. तेव्हा जर तुम्हाला खरंच बदलायचं असेल तर हॅव अ करेज टू पे अटेन्शन टू मी त्यावेळेला का केलं, विचार करा. मग त्यातली काय परिस्थिती होती, का डिसिजन घेतला, ह्याच्या मागे जाऊन त्याचं मूळ शोधून काढा, तर पुढल्या वेळेला डिसिजन घेताना तुम्हाला उपयोग होईल. हे रिझन असतं आणि हे मला विचार करायला पाहिजे. आणि ह्याचा उपयोग काय असतो, तुम्ही जेव्हा हे करताना का केलं बघता, तर तुमचा क्रिटिक आणि तुमचा एक्सपिरियन्स नाहीच निराळा होतो. आणि यू डोंट गेट अनकंडिशनल क्रिटिक जस्ट होल्डिंग यू देअर. तर याला काय म्हणतात माहिती का, एक ETBT शिटी कमिटी आपल्या डोक्यात बसलेली आहे आणि ती आपल्याला सारखं काहीतरी सांगते आहे, ह्याच्यामध्ये फारसं लक्ष द्यायचं नाही, आपल्याला यातून बाहेर जायचं आहे, असं स्वतःला सांगत बसला तर त्याचा उपयोग होतो. आता पुढे काय, मग आपल्याला काय पाहिजे, आता आपण इनर क्रिटिक बद्दल बोललो, आता ह्याच्यामधून बाहेर कसं पडायचं हे बघूया. इनर बॅलन्स, तर आपण बघितलं, आपण इनर बॅलन्स आता आपण बघितलं, इनर क्रिटिक म्हणजे काय, तो कसा होतो हे आपण बघितलं, आपण त्याच्या मागे का जातो, अनकंडिशनल ॲक्सेप्टन्स ते बघितलं. आणि हळूहळू इट इरोड्स द सेन्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. नवा जॉब बघू नको, सोडू नको, माहिती आहे मग काय करशील, तर हे बघितल्यावर आपण विचारच नको, बाबा मला बिझनेस करायचा आहे, नको करूच, किती लोक बिझनेसमध्ये बुडली आहेत. ऑल दॅट इनर क्रिटिक, आपल्या पॉसिबिलिटीज आपण बघतच नाही. त्यामुळे म्हणजे आता तुम्हाला पुष्पाताई तुम्हाला सांगते पॉसिबिलिटी बघा, ओके, पॉसिबिलिटी बघा, यू कॅन डू इट. एकदा केलंय, रिवाइव्ह इट, पॉलिश घासून करा, इट विल कम बॅक. आणि आम्हाला सांगा, म्हणजे आम्ही सगळे तुम्हाला अपलोड करू. ओके, ऑल राईट, टेक अ चॅलेंज मी, इट्स नॉट इनर क्रिटिक आय एम पुटिंग ऑन यू, बट सी इफ यू कॅन डू. ऑल राईट, तर हाऊ कॅन वी ट्रान्सफॉर्म इट, सो आपल्याला इनर पीस, इनर बॅलन्स कसा मिळेल. आणि आता आलंच, तुम्ही म्हणाल हां शेवटी आलं माइंडफुलनेस, शेवटी सगळं येऊन कुठे पोहोचतं तर माइंडफुलनेस, पॉवर ऑफ अवेअरनेस. आता ही टर्म आपण अतिशय लूजली वापरतो, पण माइंडफुलनेस म्हणजे काय, असं कधी विचार केल्यात का पटकन. माइंडफुलनेस इज क्लिअर अवेअरनेस. क्लिअर अवेअरनेस, consciously knowing what is happening in your body, mind and environment. And when you are consciously aware of it, then you have more chance of getting out of your inner critic, because your mind opens up. आणि आता का असं, तर आपण कधी आपल्याला वाटतं नाही माझं अटेन्शन असतंच की आय एम प्रेझेंट, यू आर नॉट प्रेझेंट. एक रिसर्च हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी मोठा रिसर्च झाला आणि लोकांना इंटरव्ह्यू केलं, शेवटी लक्षात आलं लोक फक्त 47% आपल्या कामाकडे लक्ष देत असतात, बाकी फेसबुक असतं, सेलफोन असतो, अशामध्ये त्यांचा वेळ जातो. तेव्हा आणि आपल्याला जरी वाटलं आपण लक्ष देतो तरी बघा आपण इतर किती गोष्टीकडे लक्ष असतो, बिकॉज यू आर बिलॉंगिंग टू द कल्चर विच इज रिअली इन अटेन्शन अँड स्विचिंग फ्रॉम वन टू द अदर. आपण टी व्हीमध्ये चॅनल प्रेस करतो, चेंज करतो, अँड दॅट इज व्हॉट वी डू. सो वन वे आपण आपल्या फिजिकल सेन्सेशनकडे लक्ष नसतं, माइंड दुसरंच काहीतरी विचार करत असतं आणि त्याच्यामध्ये सेलफोनमुळे मॅक्झिमम ॲक्सिडेंट होतात, बिकॉज यू आर रिअली नॉट प्रेझेंट. तर आपण जर प्रेझेंट असलो
तर फायदा काय त्याचा होतो तर बघा, यू हॅव अ चॉईस. कारण कोणी तुम्हाला समजा ड्राईव्ह करताना ओव्हरटेक केलं, इनर क्रिटिक म्हणतो अजून जा, जोरात जा, तुला ओव्हरटेक करते म्हणे समजली काय, जा जोरात ओव्हरटेक कर. आणि असं होतं की नाही बऱ्याच वेळा, बिकॉज इनर क्रिटिक, इगो, तुमचं इगो प्रोटेक्ट करायचं तुम्हाला सारखा, अरे तुला कोणते खाली टाकताय, जा ॲमिग्डाला. तर जर तुम्ही माइंडफुल असलात, आणि एक बरं मी ऐकलं दलाई लामा, आणि तर ते मी भाषण एक आलं तर ते ऐकलं, ते म्हणजे अरे घाई असेल त्याला, गेला जवळ, फरक पडला ना, यू आर अवेअर. व्हाय इज पर्सन overtaking me? Maybe in a hurry, maybe he wants something. So your mind opens up and you don't go to judgment. लगेच तुमचं माइंड ओपन होतो, तुम्ही विचार करता, यू हॅव अ चॉईस. तर अदरवाईज यू इमिजिएटली त्या इनर क्रिटिक प्रमाणे पटकन उत्तर देता. समजा नवऱ्याने कोण बायकोने विचारलं, स्वयंपाक का नाही झाला अजून, तुम्ही करा की, की नाही, मला काय सांगता, मी दुसरं काम करते, झालं की नाही. बिकॉज इनर क्रिटिक पटकन रिस्पॉन्ड नाही, रिॲक्ट. म्हणजे अगं हे तू साडी नीट नाही नेसली नाहीस, नेहमीच दोष काढतेस, असं पटकन मनात येतं. ऑल दॅट इज युअर इनर क्रिटिक. व्हेन यू आर माइंडफुल, अवेअर, तेव्हा तुमच्या वैशात, वाय शी सेइंग दॅट, लेट मी थिंक अबाउट इट. सो यू हॅव अ चॉईस. माइंडफुलनेस ब्रिंग्स क्लॅरिटी अँड सेन्स ऑफ चॉईस, आणि ती इट बीज अ इंटेन्शनल क्वालिटी ऑफ अटेन्शन. तुम्ही काय म्हणताय, दोस्त तुमच्याला काय बोलतायत, काय सांगताय, ह्याच्यात तुम्ही इंटेन्शनली ते काय म्हणताय त्याच्याकडे तुमचं लक्ष असतं. नाही तर माणूस बोलत असतो, तुम्ही त्यांच्याशी बोलत असताना विचार करत दुसराच काहीतरी असतात, काहीतरी विचार सुरू असतो मनामध्ये. अँड दॅट इंटेन्शनल क्वालिटी ऑफ अटेन्शन तुम्ही बोलताना दुसऱ्याकडे देता, दॅट इज युअर माइंडफुलनेस. आणि हे एक उपयोग मेडिटेशन आपण का सांगतो, तर मेडिटेशन ट्रेन्स युअर माइंड टू बिकम स्टेडी. मग तुम्ही कुठलंही मेडिटेशन करा, पण व्हेन यू फोकस ऑन अ चोजन ऑब्जेक्ट फॉर अ लॉंग टाइम, माइंड लर्न्स दॅट इफ यू चूज समथिंग यू कॅन फोकस ऑन इट. यू आर ट्रेनिंग युअर माइंड, अँड दॅट इज माइंडफुलनेस. यू आर ट्रेनिंग युअर माइंड, आणि सो दॅट्स व्हॉट इज माइंडफुलनेस. मग थॉट्सवर त्याचा कसा आपण करून द्यायचा, तर हे जे इटी बिटी शिटी कमिटी असते ना, ही सांगत असते ना, त्याच्यामधून बाहेर आपल्याला यायचं. म्हणजे काय, तर थॉट्स अँड जजमेंट तुम्हाला जेव्हा येते ना, दीज आर थॉट्स अँड दे आर नॉट युअर थॉट्स. दे आर थॉट्स कम फ्रॉम द युअर mind and the law by collecting different things. They are not your thought. Don't blame, don't get carried away by that. मग तुम्ही ठरवाल कसं की हे जजमेंटल थॉट आहेत का रिअल खरं आहे. तर जेव्हा तुम्ही कोणी ओरडून सांगत असेल, ओ तुम्ही, तर ओके, इट्स जजमेंट पास ऑन मी, तर तो ना व्हॉइस हे करून तुम्ही तो जजमेंट आहे हे चांगली आहे का नाही हे तुम्हाला माइंड कळतं माइंडफुलनेसली इफ यू आर अवेअर. तुम्हाला एक छान गोष्ट सांगते, आमच्या DC मध्ये खूप लोकांना माहिती आहे. तर माझी एक मैत्रीण होती, शी इज नो मोर, तर प्लीज रे सोल इन पीस. पण तिची गोष्ट सांगते. तर त्यांनी एक छान तेल टाकलं ह्याच्यामध्ये, पटकन तेल ठेवलं काहीतरी तळायला. मैत्रिणीचा फोन आला आणि दुसऱ्या खोलीमध्ये गेल्या, तर भराभरा इकडे नवरा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, सगळीकडे अलार्म सिस्टम लावून ठेवलेली होती, सारखा अलार्म वाजायला लागला. ह्यामुळे काय हा नवरा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहे असंच व्हायचं, उगीच अलार्म वाजतात. पुन्हा मैत्रिणीशी बोलत राहिला, जोपर्यंत घर धुराईने भरून गेलं. तेव्हा घाबरल्या आणि भराभरा नातवाला घेऊन बाहेर यार्डमध्ये गेल्या. फॉर्च्युनेटली मुलाला फोन केला आणि त्यांनी त्याला फायर इंजिन्सला फोन केला, आणि नंतर या बाई 911च्या जे 199 फोन करायला लागल्या. आणि म्हणा काय हे फायरच्या लोकांचा उपयोग काय, फोन सुद्धा उचलत नाहीत. व्हॉट हॅपन, विचार करा. आपण हे जर खूप वेळा, यू जस्ट कॅरीड अवे बाय थॉट्स, युअर माइंड, यू आर नॉट ॲट द हिअर थिंकिंग लेवल.
your amygdala has pulled you down. So that is what is important. When there are judgment thoughts come, give a thought. How do I come out? Is it a judgment? Is it amygdala thought? Is it telling me right thing? So and that is what is important. So don't get focus on thoughts, and more than that, don't get identified with your thoughts. तुमचे थॉट म्हणजे मी नाहीत, थॉट तुमच्यामधून येत नाहीत. तर आयडेंटिफिकेशन म्हणजे काय, एक साधी गोष्ट एक सांगते. आयडेंटिफिकेशन म्हणजे की तुम्हाला नोकरी सोडायची असेल तर आम्ही जरा तुम्हाला नको नको हे दिस इज भीतीदायक आहे, पण त्यावेळेला किंवा यू आर लेट्स से तुमची काय सांगू BMMचं सिलेक्शन आहे, तुम्हाला एक्झिक्युटिव्ह ह्याच्यामध्ये जायचं आहे तुम्हाला, तर अमेरिकाला सांगा नको नको तुम्हाला वोट लोक देणार नाहीत फार, पण तुम्ही जर म्हणता नाही पण मी जाणार, डज नॉट मॅटर, बिकॉज डोंट आयडेंटिफाय विथ द थॉट अमेरिकाला टेल, आणि काय मेधाला बरं वाटत असेल, सो यू बिकम सक्सेसफुल देअर. सो फाइंड आउट दॅट. आणि दुसरं म्हणजे डोंट गेट अटॅच टू युअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. म्हणजे समजा आता साधी आहे, क्रिकेटची मॅच असो किंवा किंवा मला साधा म्हणे डेमोक्रॅट्स अँड रिपब्लिकन्स. आधी लोक म्हणतात डेमोक्रॅट जे काय चाललंय ते बरोबर आहे, उलटे लोक म्हणतात अतिशय वाईट आहे. आणि तुम्ही जर मित्रांमध्ये बोलायला लागलात माझं बरोबर आहे, हे अगदीच चूक आहे, जे काय करतो त्याला नाश होणार आहे. आणि यू गेट कॅरीड अवे बाय युअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू, बिकॉज इगो सेज व्हॉट यू सेज इज राईट. तर तुम्हाला जर हे बदलायचं असेल म्हणा, खरंच आहे माइंडफुलनेस, खरंच आहे, हा मी विचार नव्हता केला, हा कधीतरी करायला पाहिजे, जरा विचार करेन मी. काय झालं, हवा काढली की नाही तुम्ही त्याच्या दुसऱ्या माणसाची. सो डोंट आयडेंटिफाय विथ अ पॉइंट ऑफ व्ह्यू, बिकॉज देर आर मेनी अदर वेज यू कॅन थिंक. ओपन युअर माइंड. So all these are various ways. Just don't identify with your thoughts. Don't get into argument because your amygdala or ego is holding you there. Your mind is getting contracted. मग रियालिटी चेक कसा करायचा, पटकन पुढे जायला पाहिजे. व्हॉट इज रियालिटी चेक? आणि ही जी ब्रायन केटी म्हणून बाई जी आहे, तिचं कॅलिफोर्नियाला आहे, आणि ती हे 4 प्रश्न लोकांना नेहमी विचारते. इज द बिलीफ और थॉट, आणि तुमच्यापैकी कोणी बोलू शकता, एकदा विचार करा आणि सांगा, इज द बिलीफ और थॉट ट्रू? हाऊ डू यू नो द थॉट और बिलीफ इज रिअली ट्रू? मनामध्ये विचार करा, एक बिलीफ आणि थॉट आणा विच इज रिअली डॅमेजिंग टू यू, and can you give me good reason for holding on to this thought or belief? अगदी खरंच आहे, आणखीन काही कारण नाही त्याला, हे दुसरं काही शक्य नाहीये, इतर विचार येऊ नाही शकत. आणि लास्ट, who and how would you be without this judgment or thought? हा जर जजमेंट किंवा थॉट तुमच्या मध्ये निघून गेला तर व्हॉट विल यू बी? जस्ट विचार करा. आणि ही ब्रायन केटी, हिला म्हटलंय टाइम मॅगझिननी इज अ स्पिरिच्युअल इनोव्हेटर फॉर 21st century, हे बाई. आणि शी हॅज सम सेल्फ डेप्रिकेटिंग बिहेवियर्स, अशा लोकांना ती तिच्या हे आहे सेशन देते, तिचा मोठा ग्रुप आहे त्यांचा. सो थिंक अबाउट दिस, हॅव अ रियालिटी चेक every time you get these thoughts. हे तुम्हाला मिळणार आहे तेव्हा you can keep it with you. So next is value of critic. व्हॅल्यू ऑफ क्रिटिक म्हणजे आपण अमेरिकेला त्या क्रिटिकला काढून टाकायचं का, ऐकायचंच नाही का, अगदी बेकार आहे का तो? तसं नाही. पहिल्यांदा लहानपणी तो ॲब्सोल्युटली नेसेसरी होतं. आणि मी बघितलंय, जेव्हा DC मध्ये मी काम करायची, तर ही जी मुलं जेव्हा एका घरातून दुसऱ्या त्यांना गेलं ना, रिमुव्हिंग फ्रॉम पेरेंट्स बिकॉज दे आर ड्रग ॲडिक्ट्स, दे वर गोइंग टू द डिफरंट होम्स अँड अनदर होम, आणि त्यांना देन दे आर जस्ट स्कॅटर्ड ब्रेन. कारण त्यांना कसं वागायचं, काय, कोणी प्रेम दिलेलं नसतं, कोणी शिकवलेलं नसतं. सो लिसन, दिस क्रिटिक इज ॲब्सोल्युटली इम्पॉर्टंट at the younger age, because you are who you are in a way for the critic.
is a protective mechanism. But when you grow up, the interpretation and situation, the negative bias becomes an hindrance. तर तुम्हाला त्यातून बाहेर निघायचं आहे. तेव्हा वी नीड डिसर्निंग विजडम टू ॲक्नॉलेज इट्स व्हॅल्यू. त्याची व्हॅल्यू घ्या आणि त्याचा रोल बघा, पूर्वीचा रोल ॲक्सेप्ट करा, आणि आता जेव्हा सजेशन येते तेव्हा हेल्पफुल आहे का नाही ह्याचा विचार करा. आणि तो विचार जर तुम्ही नाही केलात, काही वेळा ह्याला काय अर्थ नाही असं जर केलं तर व्हेअर डू यू गो? युअर इनर क्रिटिक पुल्स यू डाऊन, जिथे तुम्ही इमोबिलाइज होता. कारण काही काही वेळा तुम्हाला तो काहीतरी देत असतो, माहिती देत असतो. एक माझंच उदाहरण देते पटकन आणि आपण पुढे जाऊया, आपल्याला तुम्हाला प्रश्न विचारायला वेळ पाहिजे. तर आम्ही जेव्हा इथे आलो तेव्हा आम्हाला घर जरा वाढवायचं होतं, थोडे दिवस झाले होते. तर माझ्या नवऱ्याने एक डिझाईन दिलं. मला काहीतरी वाटत होतं हे बरोबर नाही, कारण आमचा हा जो करणारा होता ना, घराचं करणारा होतो, पण नवशिकाच मुलगा होता, करून देतो थोड्या पैशात म्हणाला. तर रात्री मला झोपेत दिसलं, माय मनी इज गोइंग डाऊन द ड्रेन. भराभरा मी खाली आले. असं का? त्या डिझाईनकडे बघितलं, घराकडे बघितलं, अरे ह्या डिझाईनमध्ये डिशवॉशरचा दरवाजाच उघडणार नाहीये. हे कुठून सांगितलं मला? इनर क्रिटिकनं स्वप्नात मला येऊन ती धोका दाखवला. सो इनर क्रिटिक ऑल्सो इज गुड. इट इज कॉशनिंग यू लॉट ऑफ टाइम्स. हे तेव्हा त्याच्याकडे सुद्धा लक्ष द्यायला पाहिजे. फक्त यू हॅव टू बी केअरफुल. डिसर्निंग विजडम इथे आणलं पाहिजे की डिसर्निंग विजडम हे इथनं सांगतो आहे ते बरोबर आहे की नाही, आणि बरोबर असेल नसलं तर तो का सांगतोय ह्याचा विचार करा. अँड दिस इज व्हॉट इज डिसर्निंग विजडम नॉलेज, आणि त्या दोघांचा तुम्ही उपयोग करून घेता. ऑल राईट, सो वी आर कम टू द एंड. तुम्ही रामा रामा, आय एम स्टॉपिंग शेअर. तर शेवटला एकच मग आपण स्वतःला म्हणू शकतो की जे काय काय गोष्टी संकट येतातच आणि ती सहन करायला लागतात, त्याच्यामध्ये काही उपाय काही वेळा नसतात, ते आपल्याला निराळ्याने खूप विचार शोधायला लागतात. आणि तेव्हा मागे म्हटलं ती प्रार्थना म्हणा, जे टाळणे अशक्य ते शक्ती दे सहाय्या. जे शक्य साध्य आहे हे महत्वाचं आहे. जे शक्य साध्य आहे निर्धार दे कराया. डिसर्निंग विजडम, माइंडफुलनेस. माझं काय शक्य आहे, आहे अशक्य काय? दॅट इज युझिंग द युअर डिसर्निंग विजडम. माझे मला कळाया, दे शक्ती देवराया. काय माझं तर थँक यू फॉर लिसनिंग. थँक्स एव्हरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग. मला हे स्वतःलाच हे करताना मजा आली. तुम्हाला काय वाटलं ते सांगा. तुम्हाला इट्स अप टू यू नाव. ओपन, रेज युअर हँड. अंजली इज गोइंग टू. थँक्यू सो मच अनघाताई. अगदी खूप या दिस टाइम ऑफ द काय म्हणतात ते हे खूप गरजेचं होतं. तुम्ही आज जे काही सांगितलं ते, आणि खूप जणांना त्याचा नक्कीच उपयोग होईल. तर आता कुणाला काही प्रश्न असतील किंवा काही बोलायचं असेल अनघाताईंशी, तर प्लीज प्लीज रेज युअर हँड, और यू कॅन इवन टाईप इन द चॅट. एक पटकन तुम्हाला सांगते. मी तुम्हाला त्याचा प्रेफरन्स दिलेला आहे, स्लाइडमध्ये शेवटी दाखवू नाही शकले आता. दॅट इज मार्क कोलमनचं पुस्तक आहे, मेक पीस विथ युअर माइंड. ते एक फार चांगलं पुस्तक आहे, फार डिटेलमध्ये आहे, आणि पण जस्ट स्कॅन थ्रू इट इज युजफुल. ओके, आणि ते तुम्हाला त्याचा रेफरन्स मी दिला आहे. ऑल राईट, नाव इज अप टू यू. मी खूप बोलले, आता तुम्ही बोला. ते मी शेअर करू का शेवटचं पेज पटकन अनघाताई? कर. नाही, आपल्या स्लाइड्स मध्ये येणारच आहे ते. हे ना, ओके, दाखव. रेफरन्स थँक यू. एक पीस विथ युअर माइंड. दिस इज द बुक.
ओके, थँक्यू. थँक्यू. हा लाईट कोणाला बोलायचंय का? खूप जणांनी ह्याच्यामध्ये चॅटिंग मध्ये लिहिलंय. अनघाताई, थँक्यू. दिस वॉज व्हेरी व्हॅल्युएबल ॲडवाइस फॉर मेनी थिंग्स इन आवर लाईफ. पॉझिटिव्ह इंटेलिजन्स. Yeah, Positive Intelligence by Shirzad Chamין. As recently एक book वाचलेला आणि त्याचे it was around the same inner critic like sage and saboteurs, like how can Yeah. you go in the sage mode rather than being in the saboteur, and खूप छान walk Yeah. दिले for this. But, yep, so I just wanted to share. पॉझिटिव्ह. मी ते पुस्तक मागे एकदा आपण शेअर केलं होतं हे, म्हणजे मला कुणाचं तुम्ही म्हणता माहिती नाही मला, पण इट इज व्हेरी युजफुल. By Shirzad, Positive Intelligence. Yes, EQ reps त्याच्यात सांगितलं की how do you catch it and then what exercise you can do to be in mind. ओके, थँक्यू. सो इट इज बेसिकली हे इथे ब्रेन आहे ना पॉझिटिव्ह इंटेलिजन्सचा, आणि ते कसं तिथे न्यायचं आणि नॉट गेट कॉट हिअर अँड हाऊ अँड यू फाइंड युअर ओन वेज. काम तुम्हालाच करायचंय, लक्षात घ्या. गायडन्स आणि सगळं पुस्तकं हे सगळ्यांनी गायडन्स देतील, काम तुम्हालाच करायचं. या ओके, थँक्यू अर्चना. एनीबडी अजून कोणाला बोलायचंय का? नाहीतर मग मी पुढल्या आठवड्याची अनाउन्समेंट. बी ओपन आणि हे करा. यू डोंट हॅव टू वरी अबाउट इट. कुठले जर शेअर नसेल करायचं, काय विचार येतात मला ते बोला, काय हरकत नाही. खूप छान. थँक्यू अनघाताई. पहिल्यांदाच ऐकलं मी तुमचं, आणि तुम्ही म्हटला तसं अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी लहानपणी ऐकल्यात त्या आतापर्यंत कशा आपल्या मनावर परिणाम करतात, आणि आपणही अननोईंगली आपल्या मुलांवरती जेव्हा काही त्यांना शिस्त लावताना जे काही म्हणलोय त्याचे परिणामही दिसतात. तर तुम्ही एक सांगितलं होतं की गिल्टच्या बाबतीमध्ये काहीतरी होतं, तर ते मला एक थोडंसं परत सांगू शकता का? ऐसे गिल्ट आपल्याला का होते गिल्ट ना. येस, थँक्यू. मी पण ते एकदम हे करतो. गिल्ट इज रिअली नेव्हर इनफ, आणि गिल्ट ह्या दोन गोष्टी अगदी महत्वाच्या आहेत. तर रिग्रेट्स आणि गिल्ट, आणि हे कुणाला नसतं. आता आधी आपण बघितलं ना, इट इज जर तुम्हाला गिल्ट वाढत असेल आणि तर काय करायचं. या किती गोष्टीबद्दल गिल्ट वाटते, मला सुद्धा वाटतं. मी नेहमी म्हणे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मी म्हणते मला देवाने सोनं दिलं होतं मुलींच्या हातात, मी त्यांचं सिल्वर केलेलं आहे. इट्स अ बिग गिल्ट. एवढा मी लक्ष दिलं नाही त्यांच्याकडे. असं खूप वेळा असं होतं. तर बी ऑनेस्ट अबाउट युअर गिल्ट. इतर कोणाला सांगायचं असेल तर पण सांगा. तर गिल्ट, तुम्हाला जेव्हा गिल्ट वाटायला लागते तेव्हा प्रथम म्हणजे स्वतःच्या मनालाच विचारायचं, इज इट हेल्पिंग मी? इज इट हेल्पिंग मी एनी वे? No. कॅन आय चेंज दिस? नो. समजा तुम्ही कोणाला फसवलं असलं ना, जस्ट उदाहरण, आणि तुम्हाला गिल्टी वाटतं, काही वेळा चेंज येते ह्याच्यामध्ये, आणि थोडी जास्त चेंज आलेली असते, आपण घेतो आणि लक्षात येतं, आणि मग गिल्टी वाटायला लागतं. मी ती परत केली, कधी $1-2 असते, $1 असेल, पण ते इज इट वर्थ इट? तर जर तुम्हाला सॉरी म्हणून परत करता, कोणाला काही तुम्ही बोलला असाल, गिल्ट वाटत असेल, तर एक तर इफ इट इज पॉसिबल, राईट इट और जस्ट एक्सप्रेस इट इफ पॉसिबल, बिकॉज यू कॅन अंडू द पास्ट आणि फोकस व्हॉट इज अँड दिस वॉज व्हॉट. पुन्हा बऱ्याच वेळा गिल्ट काय, मी लहान असताना करायला पाहिजे होतं, हे मला अगदी हे अगदी सगळं मी म्हणते गीता आणि हे सगळं मी लहान असताना शिकायला पाहिजे, नाही शिकले. दिस इज व्हॉट इट इज नाव अँड दिस वॉज हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, बिकॉज आयुष्य तुमच्या हातात नसतं. सो हे प्रिन्सिपल डोक्यात घ्यायचं, दिस वॉज देन, दिस इज नाव, अँड डोंट रिहॅश द पास्ट, बिकॉज दॅट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी वे. इट इज गोइंग टू, काय होतं, तुमची एनर्जी किती जाते. साधं हे असं का केलं, असं काला विचारतात, ऑल युअर एनर्जी इज टेकन आउट. एनिथिंग प्रश्न आलाय आणखीन वैशाली आगे त्यांनी विचारलं की सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जे असतात ते इनर क्रिटिक मुळे येतात का? हो, सेल्फ लिमिटिंग जे बिलीफ सिस्टीम जी येते ती आपल्या लहानपणी सेल्फ कंडिशनिंग इतकं
असं घट्ट दोरासारखं ते न्यूरॉन फिक्स होतात आणि त्याच्यामुळे ते आपले बिलीफ येत जातात. बरं, नुसतं म्हणजे बिलीफ नुसतं जरी आईने सांगितलं असेल की उशिरा घरी येणं बरं नाही, त्याने फार होतं, आणि यू आर समबडी फॉलोड यू आणि हॅड बॅड एक्सपिरियन्स, गिल्ट, तो इतका बिलीफ हे होतो की नाही, मी उशीर झाल्यामुळे काहीतरी चुकलं, हो आता कसं मग पार्टीला जाणार नाही. माझ्या एक ओळखीची मुलगी आहे, मी म्हणते मी 7:30 कितीही याच्यात, आता ती 60 इयर्स ओल्ड, कितीही पार्टी कशामध्ये असल्या तरी 7:30 वाजले, घरी जायला पाहिजे. आणि होतं हे, मी एकच उदाहरण देते, दिस हॅपन्स, आणि मी रिअल गोष्टी सांगतेय, खरोखर घडलेल्या. सो दिस इज आवर बिलीफ सिस्टीम. आणि तुम्ही त्याला, हा बिलीफ मला का येतो, इज इट ट्रू बिलीफ, इज इट हेल्पिंग मी एनी वे, हा केव्हा फॉर्म झाला, गो कीप ऑन एक्सप्लोरिंग युअर, लक्षात येईल कशामुळे झाला, ते काय झालं, म्हणजे आता मी तेवढ्याच वयाची आहे का, आणि आता जग पण तसंच आहे का. हा, सो आस्क युअर सेल्फ क्वेश्चन्स, तुम्हालाच कळेल. हा बिलीफ, अनकंडिशनल बिलीफ, इथून लोअर ब्रेनने केलेले आहेत. मग माझं इतकं आम्ही चांगलं बघतो, मुलगा ड्रग ॲडिक्ट कसा झाला, त्यावेळेला तो जिथे गेला, त्याला ही वॉन्टेड टू फ्रेंड्स, आणि मुलं करायला लागला, आणि सम पीपल गेट ॲडिक्टेड टू दॅट, अनफॉर्च्युनेटली. 1000 लोक ड्रग ट्राय करून बाहेर येतात आणि एखादा त्यात अडकून जातो, बिकॉज दॅट इज त्यांची हे बॉडी तशी असते. सो डोंट ब्लेम युअरसेल्फ फॉर दॅट. ओके, खूप छान सांगितलं. खूप छान सांगितलं. मला एक प्रश्न आहे, विचारू का? विचारा, ते विचार. ओके, मे बी हा एक्सपिरियन्स अजून लोकांना असेल, पण मी परपेच्युअल वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असते आणि तो सक्सेसफुल नसतो, अँड देन आय क्रिटिसाइज मायसेल्फ की मला व्यायाम आवडत नाही, मला कंट्रोल नाहीये काय खायचं. सो आय एम व्हेरी क्रिटिकल ऑफ मायसेल्फ, बट आय डोंट चेंज माय बिहेवियर. तर ते त्यातनं बाहेर कसं पडायचं, सो आय कुड चेंज माय बिहेवियर. थँक यू व्हेरी मच फॉर दॅट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन कुणाला नाही त्यांनी हात वर करा. सगळ्यांना. ओके, थँक्यू मेधा. आता पहिलं म्हणजे अगेन, हे जे लहानपणी आपण कसं काय करतो, पटकन हे सांगते की मुलं रडलं ना, चॉकलेट घे, बिस्किट घे, हे खा, तर त्याला गप्प करायला काय करतो, गोड देतो ना, खायला देतो. सो फूड इज टेकन अवे माय ऑल, काय म्हणशील तो स्ट्रेस जो असेल मनाचा, तो इनर क्रिटिक जो, म्हणजे कमिटी सारखे बोलत असते इथे तुमच्या मध्ये, कसं चुकलं, हे कसं काय, त्याच्यामुळे तुम्हाला तो स्ट्रेस येतो. अँड दिस इज द हॅबिट फॉर्म फ्रॉम द चाइल्डहुड. आलंय, तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये प्रयत्न करायला पाहिजे. इफ यू पहिल्यांदा आज, डू यू रिअली वॉन्ट इट. ही माझे म्हणजे इथे आहे, हे बघा, इमोशन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेग्डला. इमोशन्स आर स्ट्रॉंगर देन द रिझनिंग. ते वरती जो बसलेला आहे ना इथे रिझनिंग करणारा, की आपला व्हेगस नर्वचा आहे, दॅट इज लाईक, हे दिसतंय का, हा अंगठा हा असा बंद केलेला अंगठा इज युअर ब्रेन. हे सगळे बाकीचे त्याला मेसेज देणारे असतात. तर जेव्हा असा आपल्या डोळ्यासमोर कोणी हे केलं, पटकन बंद होताना डोळे, तर कारण दॅट इज अमेग्डाला, इन्स्टंट रिॲक्शन. पण आपला जो ब्रेन आहे ना, इट्स अ स्लो मुव्हिंग, बिकॉज डिसिजन घ्यायचे असतात असे. तर असं खूप तुम्ही मेसेज पाठवले, इट इज नॉट, इट जस्ट क्लोजेस अप ब्रेन. तर तुम्हाला पहिल्यांदा लक्षात आहे, मला का हवं आहे, जो मला माझी हेल्थला करता हवा आहे, तर मी हे केल्यामुळे काय डॅमेज होतो, आणि रोज प्रश्न स्वतःला, आणि मग तो जो प्रश्न विचार केला, मला काय त्याचा डॅमेज होतो आहे, आणि मला तो खरंच कमी करायचा आहे का, डू आय रिअली वॉन्ट इट. आणि मग एक गोष्ट समोर आणा जी मला रिअली वॉन्टेड, आय रिअली वॉन्टेड, ते मी केली. ती कशी केली मी, तर दॅट इज व्हॉट हॅपन्स. अँड दॅट इज हाऊ, दॅट इज माइंडफुलनेस इज. आणि मग बऱ्याच गोष्टी आहेत, स्वयंपाकाला जाताना आधी विचार करा, ऑर्डर पैसे घेताना विचार करा, आणि
But it is work where you have to stop your amygdala telling you, amygdala अतिशय वाईट आहे. अगं एवढ्याशाने काय होतं, आजच्या दिवस खा की. राईट. आणि मग खाल्ल्याबरोबर इतकी अक्कल नाही, मग डायटिंग करते मग खाल्लंच. दुसऱ्या क्षणी दुसऱ्या अमेग्डलामध्ये बरेच लोक बसलेले आहेत ते आपल्या ह्याच्यामध्ये. दुसरा लगेच म्हणतो खाल्लंच, माहिती होतं ना, रोज म्हणते डायटिंग करायचं. सो वी आर कॉट इन दॅट. बरं का, इट इज बरं, हा काम आपल्यालाच आहे, पण यू हॅव टू बी रिअली मेक इट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि जसं व्हाय डू आय वॉन्ट इट and what will happen if I don't do what, how will I feel if it happens, if I do it. मला एनर्जी येईल, आय विल लुक बेटर, कितीतरी गोष्टी ह्या बघून सारखा त्याचा विचार करून कीप ऑन दॅट अँड देन ओनली इट इज पॉसिबल, इज वर्क. आणि दुसरं म्हणजे आधी तुम्ही यू गो डाऊन, पटकन सक्सेस येत नाही. तीन पावलं पुढे, 2 पावलं, पण 2 पावलंच मागे जातो ना बघायचं, मग पुन्हा 3 आणि पुढे 3 पावलं, असं करत करतच ते. It takes 1 year or so to do that. And all of us, each one of us. पण म्हणजे you feel guilty, you feel म्हणजे you are critic of yourself. पण तुम्ही म्हणताय त्याच्याप्रमाणे do I really want it? If I maybe I don't really want it. मी करायचं म्हणतीये, पण maybe I'm not serious enough about it. Or food is more important than I want. Yeah. You want it here at the Rational brain tells you need it. But here you want the pleasures of life. Right. And that's why drug किंवा इतर कुठे गोष्टी, सेक्स, सगळ्याला का ऍडिक्ट लोक होतात. That is the reason. So that is the work, lot of work. And it is continuous work, and not feeling guilty about it, not criticizing. I am a human being. These are the emotions in me. I fall and I get up. I fall and I get up. And someday, right. That's the only way. Thank you, Mehta. I think it helped everybody. It helped everybody. Thank you. We are all struggling. तर आपण आपली वेळ संपत आलेली आहे. एक छान प्रश्न आलेला आहे, पण आता वेळ नाही. अनागती कसं करायचं मी सांगू का? पटकन सांग, जमलं तर सांग. What causes restlessness? Never ending to-do lists that run in the mind. Okay. What causes restlessness? Never ending to do the life. हे मला करायचं. या दॅट इज अवर रिअली कल्चर. म्हणजे माइंड सतत पुश करत असतं. हे करायला पाहिजे, ते करायला पाहिजे, ते करायला पाहिजे. आय टू अचीव समथिंग, गेट समथिंग, ग्रॅब समथिंग, डू समथिंग. राईट. So it is if you do go that way, it is never ending list. पण तुम्ही जर ठरवलं, if it is that is bothering you, मी या 5 गोष्टी करणार. आणि these are most important to me, then they are next and they are next and they are next. तर ह्या पहिल्या 5 गोष्टी झाल्या, वाव, मी ठरवलं तेवढं झालं. That will take out lot of pressure from your mind. की हे मी ठरवलं, हे 5 गोष्टी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत, त्या झालं. मग झालं तर 6वं करेन. अरे वा, आज 5 केल्या, उद्या 7 केल्या. सो दॅट्स हाऊ स्टेप बाय स्टेप तुमची मनाची शक्ती, यू आर टेकिंग, reducing the control of amygdala and taking it up to the reasoning, thinking level. It is step by step. पण हे करत गेलं पाहिजे आणि खरोखर विचार केला, या सगळ्या गोष्टी मला आज करायलाच पाहिजेत का? आज जेवायला बोलवायलाच पाहिजे का? आज ती चांगली भाजी छानच झाली पाहिजे का? आणि काही करू शकता. आज मुलीला नवे कपडे चांगले करून दिले पाहिजेत का? का म्हणजे शक्य असले तर करते, केलंच पाहिजे ही गोष्ट नाही आहे ती. सो थिंक अबाउट व्हॉट इज जस्ट हॅज टू बी डन. आय डू दॅट. अदर्स नेक्स्ट लेवल अँड नेक्स्ट लेवल, अँड दॅट विल हेल्प यू अ बिग वे टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन अवर माइंड and keep that energy free to do other things. Whatever you do will be done much better. Bas, thank you. थँक्यू सो मच अनाघाताई. थँक यू सो मच. आता पुढल्या वीकचा मी अनाउन्समेंट करते. पुढला संडे आहे March 2nd, आणि त्या दिवशी एक वेगळा विषय आहे. अटलांटा जॉर्जियामध्ये राहणारे पाटील कुलकर्णी फार्म्स म्हणून आहेत. तर ते यंग कपल आहे,
आणि त्यांनी त्या खूप छान असं ते गार्डनिंग खूप करतात. अगदी ज्वारी बाजरीपासून इथल्या लोकल अमेरिकन भाज्या, इंडियन भाज्या ते खूप चांगलं प्रोड्यूस तयार करतात. त्याच्यानंतर त्यांच्याकडे त्यांनी 5-6 गाई बैल पाळली आहेत, फार्म ॲनिमल्स आहेत, 5-7-8 मेंढ्या बकऱ्या वगैरे असं आहेत, कोंबड्या, त्याच्यानंतर बरेच ॲनिमल, घोडा, गाढवं,